فیروزہ! جلادو، تم اپنی کاریگری دکھاؤ. سردار، پہرے دار ہاشم اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے. شاہی فوج جو ہماری تلاش میں تھی اسے ساتھ میں لے کر وہ تمہیں گرفتار کرنے آ رہا ہے. شہزادہ فیروز بخت، آپ یہاں؟ ہاں، یہ مجھے ساتھ لے کر ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے. حضور سپہ سالار، اس نیک شاگرد کی مدد سے، اس شیطانی جادوگر کی غار سے ہمیں شاہی قافلے کا سارا لوٹا ہوا مال مل گیا ہے، اور یہاں سے ہم نے سارا لوٹا ہوا مال بھی حاصل کر لیا ہے. حضور، ایسا لگتا ہے یہ مجسمہ بھی شاہی قافلے کے تحفے میں شامل ہوگا. یہ مجسمہ اور سب مال و زر بڑی احتیاط و حفاظت سے حضور عطا اللہ شاہ صوبیدار کے فیروزہ محل میں پہنچا دیے جائیں. ڈاکو قتال کی طرح اس شیطانی جادوگر کو بھی سخت پہرے میں لے جا کر موت کے قید خانے میں بند کر دو. وہ مجسمہ تو شاہی سپاہی لے گئے، مگر وہ تلسمی ہار کہاں ہے؟ مارے سیا دوشیجا، کہاں ہو تم؟ دوشیجا مارے سیا، مجھے آواز دو مارے سیا. میں یہاں ہوں، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. دوشیجا مارے سیا، یہ کیا ہوا؟ کس نے زخمی کیا ہے تجھے؟ بہت خون بہ گیا ہے، کیسے زخمی ہو گئی تو؟ جب میں ہار لے کر بھاگ رہی تھی اس وقت ڈاکو قتال کی تلوار سے زخمی ہو گئی تھی. آفاق اور اس کے ساتھیوں کو بچانے کے لیے میں نے جلادوں کو ڈس لیا. وہ مر گئے. پھر شاہی سپاہیوں کے آنے سے پہلے میں نے تلسمی ہار چرا کر فیروزہ کو غائب کر دیا تاکہ شاہی سپاہی فیروزہ کو نہ دیکھ سکے. پردہ نشی فیروزہ کی اس بات پر بھی پردہ پڑ گیا کہ تلسمی ہار اور تلسمی مجسمے کے ذریعے آفاق اور فیروزہ ملا کرتے تھے. ملنے کا یہ راز بھی نہیں کھلا. بہت نیک کام کیا ہے تو نے، محبت کرنے والوں کے راز کو راز ہی رہنے دیا. آفاق اور اس کے ساتھیوں کو بھی بچا لیا. بڑی رحم دل ہے تو، بڑی رحم دل. میں اتنی رحم دل نہیں تھی. آفاق کی محبت نے مجھے پتھر دل سے رحم دل بنا دیا. چل مارے سیا، میرے ساتھ چل، میں جراح سے تیرے زخموں کا علاج کراؤں گا. نہیں،
मैं तिलिस्मी नागन हूँ, और जब तिलिस्मी नागन का सर जख्मी हो जाता है तो वो अच्छी नहीं होती। जख्मी होने के बाद दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने के बाद वो मर जाती है, और अब सुबह होने वाली है। मेरी जिंदगी का आखिरी सूरज निकलने वाला है। ऐसा न कहो। देखो, मौत मुझे लेने आ गई है। ये हार आफाक की अमानत है, उसे दे देना। मैं अपने दिल में एक दुख, एक दर्द लेकर इस दुनिया से जा रही हूँ। मैंने तो आफाक को देखा है, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं देखा। काश वो एक बार मुझे देख लेता। मोहब्बत तो किस्मत वालों को मिलती है। मेरी ऐसी किस्मत नहीं थी। आफाक की किस्मत में ऐसी बहुत सी और लड़कियां और औरतें आएंगी। वो मुझ बदनसीब को कहाँ याद करेगा? वो जरूर याद करेगा। आफाक और फिरोजा की मोहब्बत का ये हार तेरी इस कुर्बानी की याद दिलाता रहेगा। हाँ मारिसिया। ये कहकर तुमने मेरी मौत आसान कर दी। अलविदा। आखिरी नजर, आखिरी सांस, आखिरी सलाम। आफाक तेरे लिए। ये हार नकली था, ये हार असली है। इस हार को बचाने के लिए रोशिजा मारिसिया अपनी जान पर खेल गई। शाही सिपाहियों के आने से पहले इस हार के जरिए उसने फिरोजा को गायब करके उसकी इज्जत को बचाया है, हमारी मोहब्बत की मुलाकातों की राज को छुपाया है। वाकई वो तिलिस्मी नागन मारिसिया बहुत अजीम थी, वरना मोहब्बत में इतना अजीम तो इंसान के लिए नहीं होता। रोशिजा मारिसिया ने मेरी मोहब्बत के जज्बे में जो कुर्बानी दी है उसका मैं एहसानमंद हूं। उसकी मोहब्बत और कुर्बानी हमेशा मेरे दिल में, मेरी जिंदगी के साथ साथ रहेगी। मुझे खुशी है कि अब उसकी रूह हमेशा खुश रहेगी। और शैतानी जादूगर के फरिश्ता सीरत शागिर्द हम तुम्हें और दिलावर के दोस्त पहरेदार हाशिम और उसके साथियों को भी कभी नहीं भूल सकते। खुदा के रहमो करम और तुम सबकी मदद से ही हमारी जानें बची, वरना कत्ताल तो हमारी लाशों का सौदागर बन जाता और हमारा ये राज भी नहीं खुलता कि हम तिलिस्मी मुजस्समे की तलाश में डाकू कत्ताल के पास गए थे। बादशाह सलामत, सिपाह सालार और सभी सिपाहियों के साथ दरबारी भी यही समझ रहे हैं कि शहजादा आफाक और शहजादा फिरोज वक्त डाकू कत्ताल को ही पकड़ने गए थे। ऐ बादशाह कागान, छोड़ दे हमें, छोड़ दे हमें। क्या तू जानता नहीं मैं कौन हूं? जादूगर शैतानी, तू कागान के सल्तनत का बादशाह है।
تو میں جادوگری کی سلطنت کا شہنشاہ ہوں. ڈر مجھ سے. ہاں ڈر، اس سے اور مجھ سے بھی، کیونکہ ہم دونوں بھی تجھ سے طاقتور ہیں. ان گستاخ بدتمیز گناہگاروں کو گستاخی کی سزا دو. شاگرد، میرا شاگرد ہو کر مجھ سے سیکھا ہوا جادو مجھ پر ہی چلا کر مجھے گدھا بنا دیا. تجھے گدھا بنا کر گدھوں کی بے عزتی کی ہے میں نے. تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. تو نمک حرام شاگرد ہے. ہاں میں نمک حرام شاگرد ہوں. تو نے ہر نیک انسان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اگر میں نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا تو کیا برا کیا؟ میں نے تجھ سے تیرا جادو اس لیے سیکھا تھا کہ دولت کے لالچ اور طاقت کے گھمنڈ میں تو نے جن بے گناہ انسانوں پر ظلم کیے ہیں ان سب کا میں بدلہ لے سکوں. یہ استاد شاگرد کا مقابلہ نہیں تھا، نیکی اور بدی کا مقابلہ تھا. تو شیطان کا بندہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا شکر ہے شیطان کے مقابلے میں ایمان جیت گیا. میں ڈاکو کتال ہوں. مجھے گدھے سے انسان بنا کر یہاں سے بھگا دے. میں تجھے بہت دولت دوں گا شاگرد، بہت دولت دوں گا. دیکھ، یہ بھی تیرے لیے نصیحت ہے. ہر جگہ دولت اور رشوت کام نہیں آتی. ابھی میں تم دونوں کو گدھے سے انسان بناؤں گا تاکہ دربار کی کارروائی شروع ہو سکے. صوبیدار محترم عطا اللہ شاہ، ہماری خواہش ہے کہ آج دربار کی کارروائی آپ کی زبان مبارک سے شروع ہو. جزیرہ کاغان کی سلطنت کے ولی عہد شہزادہ آفاق اور جزیرہ دانیال کی سلطنت کے ولی عہد شہزادہ فیروز بخت نے باغی ڈاکو کتال، قاتل عامل اور شیطانی جادوگر کو جو گرفتار کرانے کا کارنامہ انجام دیا ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. اس ناقابل فراموش کامیابی کا صحرا ان بہادروں کے سر بنتا ہے جنہوں نے شہزادہ آفاق اور شہزادہ فیروز بخت کی مدد کی. موت کی سزا پانے والے ڈاکو دلاور اور اس کے چھوٹے بھائی یاور کی سزائیں معاف کر کے بادشاہ سلامت نے دلاور کو نائب سپاہ سالار کے عہدے سے سرفراز کیا ہے اور اس کے چھوٹے بھائی یاور کو عربی مدرسے کا خادم مقرر کیا ہے.
हाशिम बिन कासिम को बादशाह सलामत का मुहाफिज अव्वल और उसके साथियों को महल खास का निगाहबान मुकर्रर किया जाता है। और शैतानी जादूगर के नेक फितरत शागिर्द को चांद सितारों के इल्म का शाही नुजूमी का ओहदा बख्शा जाता है। काज़ी मोहतरम से मैं दरख्वास्त करता हूं कि गुनहगारों के गुनाहों की सजा सुना दें। बागी कत्ताल बिन शुजा ने सैकड़ों कत्ल किए, लाखों अशरफियां और सोना चांदी लूटा और शाही काफिले का सामान और कीमती तोहफे भी लूटे। औरतों को बेवा किया, बेगुनाह बच्चों को यतीम बनाया, बूढ़ों को रास्ते की धूल समझकर अपने घोड़ों की टापों से कुचल दिया। ऐसे बागी बेरहम डाकू को मौत की सजा दी जाती है। कल सुबह इसकी गर्दन काट दी जाए और शहर के चौराहे पर लटका दी जाए। और ये तावीज गंडे करने वाला, अल्लाह के बंदों को धोखा देने वाला आमिल, काला सिफली, इल्म करने वाला जादूगर, ये मुल्क और कौम के लिए डाकू और कातिल लुटेरों से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इस शैतानी जादूगर की पहले खाल खींची जाए, फिर इसकी गर्दन काटकर चौराहे पर लटका दी जाए। ले जाओ इन्हें। काज़ी मोहतरम के फैसले के मुताबिक कल सुबह सूरज निकलते ही इन दोनों जालिम गुनहगारों की गर्दनें काटकर शहर के चौराहे पर लटका दी जाएं। हुक्म की तामील हो। सब कुछ हो गया, लेकिन मेरी मुलाकात फिरोजा से कैसे होगी? मुजस्मा तो वापस फिरोजा महल पहुंच गया है। वो समझती होगी कि जब कत्ताल पकड़ा गया है तो मुजस्मा कत्ताल से मैंने हासिल कर लिया होगा, मगर मेरे पास तो सिर्फ हार है। मेरा दिल उदास है, फिरोजा भी उदास होगी। आफाक, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कि तुम मुजस्मा हासिल करने के लिए डाकू कत्ताल की मौत की गार में पहुंच गए। फिर खुदा ने हमारी मदद की। तुम, हम सब वहां से कैसे बचकर जिंदा आ गए? वाकई ये खुदा की कुदरत थी। लेकिन हमारी मदद किसने की, ये राज अभी तक मालूम नहीं हो सका। वो तिलिस्मी हार की वजह से शाही सिपाहियों के आने से पहले ही मैं डाकू के यहाँ से गायब होकर वापस अपने महल में पहुंच गई। ये अच्छा ही हुआ, वरना तिलिस्मी हार और तिलिस्मी मुजस्मे के जरिए मेरा और तुम्हारा मिलने का राज खुल जाता और यहाँ सबको मालूम हो जाता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। और अब तो शाही काफिले का लूटा हुआ सब मालो दौलत और तोहफे मिल गए हैं। तुमने आफाक वो तिलिस्मी मुजस्मा और हार भी हासिल कर लिया होगा। फिर तुम मुझे क्यों नहीं बुलाते? मुझे बुलाओ आफाक, या मुझे तुम कहीं मिलो। आओ, हम दोनों मर जाएं। मैं फिरोज बख्श से शादी नहीं करूंगी। मैं फिरोज बख्श से शादी नहीं करूंगी। हुजूर, हुजूर। क्या है? हुजूर, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। क्या मेरे नसीब में जो मौत लिखी थी वो आ गई है? खुदा ना करे ऐसी मनहूस बातें जुबान से ना कहिए। खुशी की बात तो ये है कि जजीरा कागान के बादशाह सलामत शहजादा आफाक के अब्बा हुजूर ने शहजादा फिरोज बख्श से आपकी शादी के लिए अनमोल और नायाब तोहफे भेजे थे, जिसे बागी डाकू कत्ताल ने लूट लिया था। वो सारे मिल गए हैं। डाकू कत्ताल और शैतानी जादूगर के सर काटकर चौराहे पर लटका दिए गए हैं। आपके अब्बा हुजूर ने फरमाया है
کہ آپ شادی کے وہ انمول تحفے دیوانے خاص میں جا کر دیکھ لیں اور اپنی خوش نصیبی پر ناز کریں۔